Okay, in this video we're gonna see about cursors in SQL. Okay. A cursor in SQL is a database object used to retrieve, manipulate, and traverse the result set of a query row by row. Cursors are useful when you need to process each row individually, especially for complex queries. Okay, fine. Let's take an example. Select star from details. இப்படின்ற ஒரு query நான் execute பண்ணும்போது I'll get some of all the details from the table, right? What if I want to traverse through this data? அதாவது இந்த ஒவ்வொரு வேல்யூஸையும் நான் தனித்தனியாக எடுத்து யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா I have to use a cursor. Just like how we use iterators in any other programming language, we have cursors in SQL. And there are types of cursors, which is implicit cursors automatically created by SQL whenever a SQL statement is executed. Used for simple select queries or DML statements like insert, update and delete. அது என்னன்னா select or insert, update, deleteலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது it implicitly there will be a cursor created by SQL அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது இல்லாமல் the users can explicitly create some cursors that are explicitly declared and controlled by the user in PL or SQL, useful for processing rows one by one in complex queries. Yeah, இதுதான் வந்துட்டு கர்சரோட ஆப்ரேஷன். ஓகே, கர்சரோட ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தா ஸ்டெப்ஸ் டு யூஸ் அ கர்சர் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு டிக்ளேர் அ கர்சர், டிஃபைன்ஸ் த கர்சர் அண்ட் த எஸ்கியூஎல் query it will execute. அதாவது எப்படி சொல்லலாம்னா I executed a query, right? Select star from details where one. இதை வந்துட்டு I can declare it as a declare cursor name. கர்ன்றது வந்து கர்சரோட நேம், அதாவது நம்ம அது என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம், கர்சர் நேம் அப்படின்னு எப்படி வேணால் கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் we have to use keyword called cursor to define it. This is a cursor அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு எரர் வருது, ஏன்னா we can use cursors only inside a procedure. ஸோ அதை நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம். This is what the usage of a cursor. So first we have to declare a cursor and we have to open the cursor. Opens the cursor and fetches the query result into memory. When I execute open, அந்த query வந்து அது execute பண்ணி it will be stored in the memory of the cursor. And when I fetch the cursor, it retrieves the next row from the result set into variables. அதாவது நான் இப்போ ஒரு cursor execute பண்ணும்போது இப்போ நான் இதில் இருக்கிற execute பண்ணி I'll get 5 values, right, for each row. Name, college name, phone, roll number and ID. இந்த அஞ்சையும் வந்துட்டு I have to store it in a variable. அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு I will go to the next line. அதுக்கு வந்துட்டு we'll use fetch அப்படின்ற keyword. Fetch cursor name into, பார்த்தீங்களா, cursor name வந்து நம்ம create பண்ண cursor into some variable names. இந்த variables எத்தனை இருக்குன்னா based upon the number of columns. Yep. And finally we have to close the cursor, releasing the memory associated with it. Okay, இப்போ when to use cursors அப்படின்னு பார்ப்போம். Row by row processing is required, especially for complex business logic. அதாவது காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் தான் we'll be using cursors, but we'll see some simple programs to understand that for now. And when operations on individual rows like validation, transformation or computation, அதாவது ஒவ்வொரு லைனாக எடுத்துட்டு we have to do some computation or validation or something, that in that cases we can use cursors அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சொன்னது ஏதாவது திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் ஓகே, நம்ம இப்போ வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். எக்ஸாம்பிள் ப்ரொசீஜர்ஸ் டு டேக் பேக்கப் ஆஃப் அ டேபிள் யூஸிங் கர்சர்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் சி. இப்போ ஐ ஹாவ் அ டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு டேபிள் என்கிட்ட இருக்குது. நான் இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பேக்கப் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணி ஐ வாண்ட் டு புஷ் ஆல் தி டேட்டாஸ் ஃப்ரம் தீஸ் டேபிள்ஸ் இன்டு தேட் டேபிள். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் இதே மாதிரி ஐடென்டிக்கலாக ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்துட்டு ஐ டோன்ட் வேஸ்ட் மை டைம், யுவர் டைம் ஆல்சோ. நான் வந்துட்டு ஐ ஹாவ் டு கிரியேட் அ டேபிள். ஸோ ஐ ஆல்ரெடி ரிட்டன் த எடுத்து பேஸ்ட் இட் ஹியர். ஓகே, கிரியேட் டேபிள் இஃப் நாட் எக்ஸிஸ்ட், டீட்டெயில்ஸ் பேக்கப்ன்ற ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன். சேம் நேம், சேம் காலம் நேம்ஸ் ஆஸ் திஸ் டேபிள். இந்த டேபிளில் என்னென்ன காலம் நேம்ஸ் இருக்கோ அதையே கொடுத்து நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். when I execute this, a backup table is created. இப்போ இதுக்குள்ளே எந்த டேட்டாவும் இல்லை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா I can see no data is present here. இப்போது நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், I will write a procedure that will insert each and every row from this details table into the details backup table. அது எப்படி எழுதுனான்றதை இப்போ பார்ப்போம்.
So first we have to create a procedure. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? First I have to remind this delimiter set பண்ணோம். I'll set it as a dollar and create procedure, and procedure name will set it as backup அப்படின்னு வச்சுப்போம். And we have to begin and end with the delimiter, and we will again set the delimiter to colon. இப்போ இதுக்குள்ள தான் வந்துட்டு we are going to write the function. இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் தானே பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ write the query what I want to execute. Select star from details. அப்போ தானே வந்துட்டு எனக்கு அந்த ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் டேபிளில் இருந்து டேட்டா கிடைக்கும். வேறு எல்ஸே ஒன்னுன்னே வச்சுப்போம். எல்லா டீட்டெயில்ஸும் I'll fetch. ஸோ இது நான் வந்துட்டு ஒரு கர்சராக மாற்றி வச்சுக்க போகிறேன். ஸோ ஐ ஹாவ் டு யூஸ் டிக்ளேர். இதுதான் வந்துட்டு கர்சர் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கானது. ஐ வில் யூஸ் CURனே வச்சுக்கிறேன். அண்ட் CURSOR இஸ் த கீவேர்ட் ஃபார் டிக்ளேரிங் a cursor. இப்போ நான் இந்த ஒரு கர்சரை ஐ ஹாவ் டிக்ளேர்ட். இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், see I have declared the cursor. இப்போ நான் இதை முடிச்சிட்டேன். The next step is to open the cursor. ஓப்பன் எதுக்கு? opens the cursor and fetch the query into memory. ஓகே, இப்போ இது வந்துட்டு நான் இதை ஓப்பன் பண்ணும்போது it will execute this query and it will be stored in this, right? So next I have to fetch this into fetch into some variables. இப்போ அதுக்கான வேரியபிள்ஸ் ஐ ஹாவ் டு கிரியேட். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னா, I will come here and declare some variables. Declare v, sorry, இப்போ நம்ம பேக்கப் சரி வீனே வச்சுப்போம். v underscore name equal to வருமா? equal to வராது. will go with the இது data type varchar of 255. புரியுதுங்களா எதுக்கு பண்ணுறோன்ட்டு? இப்போ நான் ஃபெச் பண்ணி இதை வந்துட்டு ஐ ஹாவ் டு ஸ்டோர் இட் இன் அ வேரியபிள். அதுக்காக ஐ ஹவ் டிக்ளேரிங் வேரியபிள்ஸ் ஹியர். ஸோ ஐ வில் காப்பி பேஸ்ட் ஃப்ரம் ஹியர் ஸோ தட் வி டோன்ட் வேஸ்ட் அ டைம். ஓகே, இப்போதைக்கு இந்த லாஸ்ட்டுக்கு ஃப்ளாக் எதுக்குன்னு நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ மற்ற வேரியபிள்ஸ்லாம் ஐ ஹவ் காப்பிட் அண்ட் ஐ வில் பேஸ்ட் இட் ஹியர். Declare variables to hold fetched values. I have created every variables here. Okay, if I can give all these variable names here, fetch into v underscore name. I'll copy that too. இங்கே இப்போதைக்கு இந்த லூப்ஸ் எல்லாம் நம்ம எதுக்குன்னு பார்ப்போம். I'll copy the variable names. Okay, the fetch function is over, and next step is to insert into. இப்போ நம்ம எதுக்காக இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டு இருக்கோம்? பேக்கப் எடுக்க தானே. இப்போது நான் இந்த வேரியபிள் நேம்ஸில் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டேன். அடுத்து இப்போ நான் இந்த கிடைச்ச, அதாவது இந்த கர்சர்லேருந்து ஒவ்வொன்றா எடுத்த வேரியபிள் நேம்ஸை ஐ ஹாவ் டு இன்சர்ட் இட் இன்டு நெக்ஸ்ட் டேபிள், அதாவது பேக்கப் டேபிள்குள்ளே ஐ ஹாவ் டு இன்சர்ட். ஸோ ஐ ஹாவ் டு யூஸ் இன்சர்ட் இன்டு details backup and all the variable names here. இதை நான் அப்படியே இங்கே காப்பி பண்ணி I'll paste it here. Fine. So the desired operations is over. இப்போ நான் இதை வந்துட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா insert into, இவங்க இதோட கொடுத்துருக்காங்க, இது கொடுக்கலனாலும் no issues, it will be inserted. வேல்யூஸும் கொடுக்கணும்னு இல்லை. and the next step is to create a loop. எதுக்காக லூப் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, whenever I want number of rows to be executed, இப்போ நான் திருப்பி இந்த ஃபெட்சை கால் பண்ணாதான் இந்த கர்சர் வந்து நெக்ஸ்ட் இட்ரேஷன் மூவ் பண்ணி அடுத்த ரோவை ஃபெட்ச் பண்ண போகும். ஸோ வி ஹாவ் டு யூஸ் அ லூப் ஃபார் திஸ். அப்போ லூப்க்கு என்ன பண்ணணும்? ஹேவ் டு கிரியேட் அ லூப், ரீட் லூப்னு போட்டுட்டு, ஸோ அப்போ எப்போ நான் எதுக்கு லைக் லூப்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறேன்? ஐ ஹாவ் டு ஃபெட்ச் த கர்சர் அகெயின் அண்ட் அகெயின். ஸோ ஐ வில் கிரியேட் அ லூப் ஹியர். அதுக்கு ஒரு லேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ரீட் லூப்னு சொல்லிட்டு.
which is nothing but a loop. And loop வந்துட்டு எப்போ end பண்ணுவேன், insert பண்ணக்கப்புறம் end the loop. end பண்ணுறதுக்கு we have end loop அப்படின்ட்டு வருது. It will be a long video, so kindly watch it with full concentration to understand this. End loop கொடுத்தாச்சு with the code. Okay. And finally loop end ஆனதுக்கப்புறம் we have to close the cursor. அது மறந்துடக்கூடாது. close cur. இப்போ நான் அது கடைசியாக இன்னொரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, இப்போ ஒன்று கவனிச்சிங்கன்னா we have declared the cursor and open the cursor and ஒரு லூப்பு போட்டோம். we'll fetch the data into data from the details table and we'll insert into the backup table. ஆனால் இப்போ எப்போ இந்த லூப் எண்ட் ஆகும், அதுக்கு we have to write a function, write a condition, right? என்ன கண்டிஷன் இருக்கணும், இதில் 5 டேட்டா தான் இருக்குது. அப்போது லூப் வந்து இங்கே வருது, நம்ம எந்த கண்டிஷனும் கொடுக்கல. ஸோ இட் வில் பி இன்ஃபினிட் டைம்ஸ் இட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். ஸோ நம்ம வி ஹாவ் டு ஸ்டாப் இட் மேனுவலி. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா whenever it reaches, நான் இப்போ 5 தான் இருக்குது, இங்கே 5 ரோ தான் எடுக்க முடியும். இப்போ 6வது ரோ அது எடுக்க ட்ரை பண்ணுச்சுன்னா there will be error produce, it will produce an error. அந்த எரரை வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணி at that time we'll close the loop. அதுக்கு தான் வந்துட்டு அடுத்த கண்டிஷன் எழுத போகிறோம். புரிஞ்சுதா? இப்போ நம்ம லூப் எழுதியாச்சு, டு ஃபெச் த டேட்டா அண்ட் டு இன்சர்ட் த டேட்டா. அந்த லூப்பை எண்ட் பண்ணால் தான் இட் வில் பி இன்ஃபினிட் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ ஃபார் தேட் வி ஹாவ் டு செக் கண்டிஷன். அதுக்கு தான் வந்துட்டு வி ஹாவ் அ இஃப் கண்டிஷன் ஹியர். என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வில் செக் அன் இஃப் கண்டிஷன். இஃப் டன் தென் லீவ் ரீட் லூப். இந்த டன்னுங்கிறது இட் இஸ் அ வேரியபிள், ஃப்ளாக் வேரியபிள். நம்ம எதுவும் டிக்ளேர் பண்ணல, இப்போ நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிடுவோம். இப்போ என்னன்னா, இந்த டன்னுங்கிறது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா தென் லீவ் திஸ் ரீட் லூப், அதாவது இந்த லூப்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்கோம். அண்ட் இஃப் கண்டிஷனை எண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த லூப் வேரியபிள், அதாவது இந்த ஃப்ளாக் வேரியபிளை வி ஹாவ் டு டிக்ளேர் இட் ஹியர். நான் அதனால தான் அந்த ஒரு வேரியபிள் அப்பெல்லாம் டிக்ளேர் பண்ணாமல் இருந்தில்ல, அது எதுக்குன்றது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இங்கே நல்லா பாருங்கள், ஐ ஹவ் டிக்ளேர்டு டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிள் வச்சுருக்கேன். அது டிஃபால்ட்டாக 0ல் தான் வச்சுருக்கேன். இப்போது டிஃபால்ட்டாக இப்போ டன் 0ன்னு செக் பண்ணும்போது இது லூப் போட்டு லீவ் ஆகாது, இது லூப்பை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அட் சம் டைம் வி ஹாவ் டு செட் த டன் டு 1. நம்ம அது எப்போ செட் பண்ணணும்னா, இந்த எரர் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு இல்லாத ஒரு இதை சர்ச் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கா, எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு இல்லாத ஒரு ரோவை சர்ச் பண்ணும்போது ஒரு எரர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா, அந்த எரர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது வில் செட் த டன் டு 1. அண்ட் அப்போ அந்த இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது இது ட்ரூ ஆயிரும் அண்ட் இட் வில் பி லீவிங் த லூப். அப்போ வில் எண்ட் திஸ் கண்டிஷன், ரைட்? எல்லா ரோஸும் ரீட் ஆனோடனே வில் கெட் அவே ஃப்ரம் த லூப். ஓகே, அதுக்காக தான் இந்த ஃப்ளாக் வேரியபிளை இப்போ டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்டு? நெக்ஸ்ட்டு, இப்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த எரர் வரும்போது இதை செட் பண்ணணுன்ட்டு, அதுக்கு வி ஹாவ் டு யூஸ் அ ஹேண்ட்லர். அதாவது எரர் ஹேண்ட்லிங்னு நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். அதில் வந்துட்டு வில் சி ஹேண்ட்லர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் அது என்னன்ட்டு. இப்போ நான் தான் இப்போ அந்த எரரை செட் பண்ணுறதுக்காக வி யூஸ் அ ஹேண்ட்லர். அதை எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, கர்சர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபைன். இப்போ பாருங்க, டிக்ளேர் கண்டினியூ ஹேண்ட்லர் ஃபார் நாட் ஃபவுண்ட் செட் டன் ஈக்குவல் டு 1. டிக்ளேர்ன்றது வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கானது. அண்ட் கண்டினியூ ஹேண்ட்லர் அப்படின்னா அது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட்லர்ஸ் இருக்குது, எக்ஸிட் ஹேண்ட்லர் அண்ட் கண்டினியூ ஹேண்ட்லர்ன்ட்டு. கண்டினியூ ஹேண்ட்லர் என்ன பண்ணணும்னா, ஏதோ ஒரு எரர் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுனாலும் அந்த எரருக்கு அடுத்து அது மற்ற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும், அங்கேயே ஸ்டாப் ஆகாமல் மற்ற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். இப்போ அது எதுக்காக, இந்த ஃபார்ன்றது இஸ் அ கீவேர்டு, எதுக்காக அந்த ஹேண்ட்லரை டிக்ளேர் பண்ணுறோன்றது ஃபார் கீவேர்டு. அது எதுக்காகனா நாட் ஃபவுண்டுங்கிற எரருக்காக. இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 5 லைன் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா ப்ரொடியூஸ் அ நாட் ஃபவுண்ட் எரர். அந்த நாட் ஃபவுண்ட் எரருக்காக வி ஆர் டிக்ளேரிங் அ ஹேண்ட்லர். அது என்ன பண்ணுன்னா, செட் டன் ஈக்குவல் டு 1, அதாவது டன்னை 1ன்னு செட் பண்ணிடும். அப்போ எப்போ வந்துட்டு இது ஒன்று மிஸ் ஆகுதோ அப்போ இது வந்துட்டு டன்னை 1ன்னு செட் பண்ணிடும். அப்போ இங்கே இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது it will be leaving the loop. Fine, this is the condition we have written.
ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கோமா? க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், ரெக்டாங்கிள் லூப், இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணிட்டோம், இன்சர்ட், ஃபைன். அப்போ we have to close this procedure. So okay, I'll summarize. I have created a procedure called backup. Within begin and end, I have written a procedure. First, I have to declare a cursor. அது எதுக்காக கர்சர் செலக்ட் டிக்ளேர் பண்ணுறோன்னா இந்த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்காக, அதாவது டு கெட் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் ஃப்ரம் த டீட்டெயில்ஸ் டேபிள். ஓகே, அடுத்து ஐ ஓப்பன் த கர்சர். ஓப்பன் பண்ணால் தான் இந்த query எக்ஸிக்யூட் ஆகி அது வந்துட்டு இதில் சேவ் ஆகும். ஃபைன். அடுத்து ஐ ஹாவ் டு ஃபெச் த கர்சர் இன்டூ, அதாவது அங்கே கிடைச்ச டீட்டெயில்ஸை ஐ ஹாவ் டு இன்சர்ட் இட் இன்டூ அ வேரியபிள். அப்போ அது பண்ணணும்னா ஃபெச் கர்சர் இன்டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஹாவ் டு கிவ் சம் வேரியபிள்ஸ். இது எத்தனை வேரியபிள்ஸ் இருக்குன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த காலம், நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ். அப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஐ ஹாவ் டு கிரியேட் அ வேரியபிள் விச் இஸ் டன் ஹியர். அது என்ன இதோ அது லைக் என்ன டேட்டா டைப்ஸோ அதை பொறுத்து வி ஹாவ் கிரியேட்டட் வேரியபிள்ஸ் பண்ணிட்டா இட் வில் பி இன்சர்டட் இன்டூ வேரியபிள்ஸ். புரிஞ்சுதுங்களா? பட் நம்ம இந்த ப்ரொசீஜர் எதுக்கு எழுதியிருக்கோம், இன்னொரு டேபிளில் போய் இன்சர்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கான லாஜிக் தான் அடுத்து இன்சர்ட் இன்டூ திஸ் பேக்கப் டீட்டெயில்ஸ் பேக்கப்ன்ற டேபிளில் இந்த இங்கே வேரியபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணதெல்லாம் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். இப்போ என் லூப் அடுத்து இந்த இதை ஏன் லூப்பில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபெட்ச்ன்றது ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆனால் ஒரு லைனை மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு வரும். திருப்பி அடுத்த டைம் திருப்பி ஃபெட்சை கால் பண்ணால் தான் இட் வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் லைன். அப்போ வி ஹாவ் டு கிவ் இட் இன் அ லூப். இப்போது இந்த லூப்புக்கு ஒரு வேரியபிள்ஸ் லேபிள் செட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த லூப்பில் எந்த கண்டிஷனுமே கொடுக்காம இருந்தால் இட் வில் பி இன்ஃபினிட் டைம்ஸ் இட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட், ரைட்? ஸோ அதனால வி ஹாவ் டு எண்ட் திஸ் லூப் அட் சம் டைம். எப்போ எண்ட் பண்ணணும்னா இந்த 5 வேல்யூஸுமே காப்பி பண்ணியாச்சு, 6வதாக போய் செக் பண்ணும்போது தேர் வில் பி நோ வேல்யூஸ். அப்போ அந்த இடத்துல வி ஹாவ் டு எண்ட் திஸ். அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா வில் செட் அ ஃப்ளாக் வேரியபிள் ஹியர். டிக்ளேர் டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ளாக் வேரியபிள், அதை டிஃபால்ட்டாக 0ல் செட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அப்போது இந்த எரர் எப்போ வருதோ அப்போ அதை 1ன்னு செட் பண்ணால் இந்த இஃப் கண்டிஷனில் அந்த 1ஐ செக் பண்ணிவிட்டு இட் வில் லீவ் த லூப். ஃபைன். இப்போ அதுக்கு 1ன்னு எப்படி செட் பண்ணுறதுனா வி ஷுட் டிக்ளேர் அ கண்டினியூ ஹேண்ட்லர். ஹேண்ட்லர்னா எரர் ஹேண்ட்லர். அப்போ வந்து எப்போ எதுக்காக அந்த எரர் ஹேண்ட்லர் செட் பண்ண போகிறோம், ஃபார் நாட் ஃபவுண்டுங்கிற எரருக்கு என்ன பண்ண போகுது, அது டன்னுங்கிறத 1ன்னு செட் பண்ண போகுது. கண்டினியூ ஹேண்ட்லர்னா எரர் வந்தாலும் நெக்ஸ்ட் லைன்ஸை கண்டினியூ பண்ணும். எங்கே அந்த எரர் வரும்னா இந்த இடத்துல அந்த ஃபெட்சில் எரர் வரும். அப்போ வந்து மற்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்கிறதுக்காக யூஸ் எ கண்டினியூ ஹேண்ட்லர் அண்ட் செட் டன் ஈக்குவல் டு 1. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். அண்ட் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் we have to close the cursor. Fine. இப்போ நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம். எனி எரர்ஸ்? ஓகே, we have some errors. என்னன்னு பார்ப்போம். declare continue handler for not found at line 11 where 1, select star from details where 1, declare continue handler for not found, set done equal to 1. என்ன பிரச்சனை? ஓகே, இங்கே ஃபார் நான் யூஸ் பண்ணல. கர்சர்ல we have to use for. அப்போ தான் வந்துட்டு கர்சரை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியும். ஓகே, அதான் இருக்கணும். இன்னொரு எரர் வந்துருக்கு. syntax end loop close cursor. ஓகே, end loop close cursor. line 20. லைன் 20 ஒன்றுமே இல்லை. ஓகே, டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். நான் பாஸ் பண்ணிட்டு என்னன்னு. ஓகே, ஐ ஃபவுண்ட் தட் எரர் என்னன்ட்டு. இங்கே வந்து நான் வேல்யூஸ் கொடுக்கல. நான் அப்படியே சொல்கிறேன்ல கொடுக்க வேண்டியதில்லைன்னு, பட் கொடுக்கணும். அதாவது இது காலம் நேம்ஸ் தான் கொடுக்க வேண்டியதில்லை, இங்கே வேல்யூஸ்ன்ற விஷயம் நம்ம கொடுக்கணும். ஓகே, இப்போ எக்ஸிக்யூட்னா திஸ் ப்ரொசீஜர் இஸ் நவ் சேவ்டு. இந்த ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஐ ரெஃப்ரெஷ் ப்ரொசீஜர்ஸ் பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொசீஜர் சேவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஐ ஹாவ் டு கால் திஸ் ப்ரொசீஜர். கால். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த டேபிளில் பார்த்துப்போம். டீட்டெயில்ஸ் பேக்கப்ன்ற டேபிளில் we have nothing. இப்போ இங்கே வந்துட்டு 5 rows இருக்குது. now if I execute the backup procedure using call and backup
You can see it's executed, and we can, if we refresh this details backup table, we successfully backed up all the details from the details table to the details backup table. Yeah, this is the usage of cursors. And இது கொஞ்சம் லாங் வீடியோ தான். திருப்பி இதை போட்டு பாருங்கள். ஒவ்வொரு இடத்தையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் கிளியர்லி ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த கோடும் நான் நோட்ஸில் போடுறேன். அண்ட் இதை படித்து பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும். Yeah, that's it with this video. Thank you.